हे गाइस वेलकम टू विजय एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज आम डिस्कस करवा +3 सेकेंड ईयर पे फोर्थ सेमिस्टर पे उद्दिष्ट मेजर पेपर 9 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यूनिट 1 रो 5 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आंसर। यूनिट 1 रे आम कार्ल मार्क्स एवं हेगेल के ऊपर आधारित क्वेश्चन आंसर आम 5 मार्क विशिष्ट डिस्कसन करवा। ता पूर्व जनईदेवाई चाहूँगी जो पिलाने आमर मेजर पेपर 8, 9, 10 बुक एवं गाइड किणी ना से किणिदिव कम मूल्य उपलब्ध अच्छे। कॉन्टैक्ट नंबर हूँ 9861546475। देखा प्रथम क्वेश्चन 5 मार्क विशिष्ट प्रथम क्वेश्चन देख मानव प्रकृति उपर हेगेल को मतामत आलोचना कर। डिस्कस द व्यू ऑफ हेगेल ऑन ह्यूमन नेचर। ये ऊपर आम डिस्कस करवा। देख कही कौन हेगेल को चिंताधारा तत्कालीन परिस्थिति द्वारा जी प्रभावित होता ततोधिक प्रभावित होता ये 3 जन महारथी दर्शन द्वारा। प्रत्येक दार्शनिक निज समय श्रेष्ठ सृष्टि कर हेगेल को समय प्रभाव मध्य रही दर्शन प्रभाव रक्षणशील तथा आध्यात्मिकवादी दर्शन द्वारा उद्बुद्ध करने सहित ईश्वर को अनुभव और चिंताधारा लेखन प्रतिफलित होता। मृत्यु पर प्रभाव केवल जर्मनी अनुभूत होता बरं इंग्लैंड अमेरिकार प्रसार लाभ करता। इंग्लैंडर 19 शताब्दी आदर्शवाद सृष्टि अन्यतम अवदान। मार्क्सवादी माने तदात्मक तत्व द्वारा विशेष भाव में प्रभावित होते। राष्ट्र और स्वाधीनता जो गुरुत्वपूर्ण अवदान को नहीं परिभ्रष्ट और रुद्धिमंत होती हूँ मानव प्रकृति। हेगेल को चिंताधारा से वर्ती जाए नहीं। अरिस्टोटल को हेगेल मनुष्य को सामाजिक प्राणी बोली कहवा संगे संगे तापाई समाजर आवश्यकता एकांत अपरिहार्य बोली मत देते। समाजर आवश्यकता दृष्टि प्रत्येक व्यक्तिर अन्यर साहाय्य ही निजर अंतर्निहित गुणर विकास साधन होता है। व्यक्ति निजर इंद्रिय तृप्ति और सुरक्षा समाज गठन करे, अन्य सेवा करे, समय गति सहित ताल दे निजर इंद्रिय तृप्तिर तथा सुरक्षा समाज गठन पर निर्भर करे। अन्य सेवा समय गति सहित ताल दे मनीष गति करने एक बृहत सभ्य समाजर आवश्यकता अनुभव कला। विकास प्रतियोगितार सामिल हो मनीषर गति करने एक बृहत सभ्य समाजर आवश्यकता अनुभव कला। विकास प्रतियोगितार सामिल होगा एवं सभ्य समाज केतेक आईन तैयारी कला और जदिव से गुड़िक संपूर्ण आवश्यकता नाला तेणु हेगेल कहते जे बुर्जिया व धनी समाज वाणिज्य और शिल्प जो संगठन सृष्टि कले मनुष्यर बहुविध आवश्यकता पूरण कला। तेणु मनुष्यर उत्पादन वृद्धि कर निज परिवार अन्य मनुष्य मान बहुविध आवश्यकता पूरण कला। समस्त अभाव असुविधा को दूर पूरण कर पारा। या द्वारा दैनिक श्रेणी मान सार्वजनिक तथा विवेकानुमोदित विशेषत्व अनुभव है। दैनिक श्रेणी मैंने जदिव आईन तैयारी कले किंतु ता उपयुक्त नथिला। पुलिस शक्ति आईन और राष्ट्र मूलदुआ पकड़ा संगे संगे यार कार्य और व्यक्ति स्वाधीनता संपर्क में तथ्य उपस्थापन कला। 2 नंबर हूँ राष्ट्र उत्पत्ति और विकास संबंध में हेगेल को मतामत दर्शाओ। डिस्कस द व्यू ऑफ हेगेल ऑन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। या उत्तर आम हम बा उत्तर आम लिखा हेगेल राष्ट्र को एक दैव अनुष्ठान डिवाइन इंस्टीट्यूशन भाव में वर्णन करने सहित या ईश्वर पृथ्वीर परिभ्रमण स्थान बोली अभिहित कर। से चुक्तिवादी सिद्धांतर तत्व को अग्राह करने सहित विवर्तन तत्व अस्वीकार कर मतरे राष्ट्र ईश्वर हाथ तैयारी अनुष्ठान और विवेकर रुद्धिमंत प्रतीक अटे। व्यक्ति मान राष्ट्र सहित होते राष्ट्र व्यक्ति मान इच्छा और व्यक्तित्व रही। यह व्यक्तिर विकास सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान अटे और निजर निजर लक्ष्य पूरण करें। राष्ट्र एक नैतिक अनुष्ठान अटे व्यक्तिर नैतिकतार अभिवृद्धि चेष्टा करें। डगिंग को कहते जे हेगेल के मतरे राष्ट्र एक वास्तव विवेकवंत अनुष्ठान अटे। मनुष्य यार अंश ग्रहण करने हिसाब से नैतिकतार मूर्तिमंत प्रतीक अटे। व्यक्ति केवल निजर सार्वभौम गुणर विकास न करी राष्ट्र कार्य को विश्वास सहित समापन करने उचित। राष्ट्र उत्पत्ति और विकास पर मत देवाक जाई या हेगेल कहते समग्र विश्वर मुख्य आधार हूँ चेतना बा विवेक जहाँ सर्वश्रेष्ठ सपन उपनीत होगा निमंते द्वंद्वात्मक पद्धतिर साहाय्य नहीं थाए।
ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଏକମାତ୍ର ଜୀବ ଯାହାର ବିବେକ ରହିଅଛି। ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଜୀବର ଚେତନା ବା ବିବେକ ନାହିଁ। ଜୀବନମାନ ନିର୍ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାମକ ସଂଗଠନ ନିକଟରେ ବିବେକ ଧୀଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ପରିବାର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯିଏକି ସାମାଜିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଅସମର୍ଥ ହେବାରୁ ମଣିଷ ଏହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବୁର୍ଜୋଆ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା। ସାମାନ୍ୟ କ୍ରମେ ପରିବାର ଯାହାକୁ ପକ୍ଷ ଓ ସମାଜ ଯାହାକୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ କୁହାଯାଏ, ଏହି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯାହାକୁ ସାମାନ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଭୟର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ କରି ବରଂ ଉଭୟଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଗୁଣର ସମନ୍ୱୟ କରିପାରିଛି। ହେଗେଲ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପରି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ସୃଷ୍ଟି। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର ଯତ୍ନ ନିଆଗଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବକ୍ଷୟଟି ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ବାସ୍ତବ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ପାଲଟିଛି। ପେପର କହିଛନ୍ତି ଯେ ହେଗେଲଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ଚିତ୍ର ପରିଷ୍କାର ଅଟେ। ଏହା ଏକ ନିର୍ମାଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ବୃଦ୍ଧି ଅଟେ। ଏବେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ହେଗେଲଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚିନ୍ତାଧାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଗେଲ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ୍। ୟା ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ରୁଷଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ହେଗେଲ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ କାଣ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ହେଗେଲ କାଣ୍ଟଙ୍କ ଅଭିମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ବିନା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ତଥା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସାର୍ବଭୌମ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହେଗେଲ କହିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକମାନେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନୁଗତ୍ୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଅଟନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ତତ୍ପର ହୁଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ଆତ୍ମା ବା ବିବେକର ସହିତ ପରିଚିତ କରାଏ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାସ୍ତବ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ବିବେକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ତ୍ୟାଗ କରି ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସମାଜର ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଇନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ହେଗେଲ ତାଙ୍କର ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନେପୋଲିୟନ ଏଭଳି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକର ପ୍ରଭୃତ୍ୱକୁ ଦେଖି ନିଜର ଆତ୍ମା ଓ ବିବେକର ଦିଗକୁ ପୁଣିଥରେ ଦେବରଖି ନେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଧାରଣା ଅଟେ। ଏହାକୁ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମଣିଷର ମହନୀୟ ଗୁଣ ଅଟେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅବବୋଧ ଅର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିପ୍ରକାଶ ଓ ମାନବିକତାର ବାଧକ ଅଟେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ଗ୍ରୀକ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବେଶ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ? ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କାଣ୍ଟଙ୍କ ଭିନ୍ନ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ। ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହେଗେଲଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଲୋଚନା କର। ୟା ଉତ୍ତରରେ ହେବ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ଏକ ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିବାରୁ ହେଗେଲ ଏହାର ବିଶଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆତ୍ମାର ରହସ୍ୟକୁ ସରଳ ତଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଏହାକୁ ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତଥାପି ଏହା ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ଦେବାରେ ସମସ୍ତେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିରଙ୍କୁଶ ବିଶ୍ୱଧାରାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆତ୍ମା ସଂଯମର ଚରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଶକ୍ତି। ଏହି ବାସ୍ତବତା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାର୍ଥିବ ସାମଗ୍ରୀ ବିବେକ ବୃଦ୍ଧିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ବା ବିବେକ ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଭାସ ବା ପକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସମୟକ୍ରମେ ପ୍ରତିରୋଧ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ତାର ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ତତ୍ତ୍ୱର ସମ୍ମିଶ୍ରଣର ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ନୂତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୁହନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମ୍, ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ବା ସମାଜବାଦ ପରସ୍ପରର ବିପରୀତମୁଖୀ ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ
ଜନସମାଜ ବା ଜନମଙ୍ଗଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନମଙ୍ଗଳ ନୀତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ହେଗେଲ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରାଇଟ୍ସ କହନ୍ତି ହେଗେଲଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ କଳ୍ପନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଆଧାର କରି ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିଛି। ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସମାନ ତତ୍ତ୍ୱର ମାନେ ଥେସିସ୍ ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ଏବଂ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ତତ୍ତ୍ୱର ଅବଧାରଣ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଉକ୍ତି ଓ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ବିରୋଧ ଏବଂ ଉକ୍ତି ସର୍ବଶେଷରେ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଉତ୍କଟ ତତ୍ତ୍ୱର ଅବତାରଣ କରାଯାଏ। କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାର ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାରିତ କରିଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜୀବନ ସତ୍ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଉଷ୍ମତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜୀବନ ସତ୍ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଉଷ୍ମତାକୁ ବିରୋଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆର ସମନ୍ୱୟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସାମାଜିକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନର ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନତନ୍ତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବିରୋଧାଭାସ ଏବଂ ସାମାଜିକ ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ନୀତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପରିବାରର ତତ୍ତ୍ୱ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜର ବିରୋଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମନ୍ୱିତ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ବୋଲି ହେଗେଲ ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ହେଗେଲଙ୍କ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଯେଉଁ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ କଳ୍ପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶୈଳୀରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ବିରୋଧ ଏବଂ ବିରୋଧାଭାସରେ ସମନ୍ୱିତ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବରେ ଅବତାରଣ କରିଛନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ହେଗେଲଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ମତାମତ ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ଦି ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ହେଗେଲ ଅନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ହେବ ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ସମ୍ବିଧାନ ସାଧାରଣ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସରକାରର ରୂପୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ରାଜତାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଷମତାର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଶକ୍ତି ଅଧିକାର ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏଯାଏଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ ପକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷ କହିଥିବା ବେଳେ ରାଜତାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିକୁ ସମାନ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଶକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ହେଗେଲ ସମ୍ବିଧାନ ରାଜତନ୍ତ୍ର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମୋନାର୍କିର ସମର୍ଥନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାସ୍ତବ ବିବେକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବା ମୋନାର୍କି ଅଭିଜାତତନ୍ତ୍ର ବା ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାସି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଡେମୋକ୍ରାସିର ଉତ୍ତମ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକରେ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶାସନ ଦେଖାଯାଏ। ରାଜା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ସମାଜର ସଦ୍ଭାବନା ଅଣାଯାଇଥାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଏବଂ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କରେ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଜନୀନ ଆଇନକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରେ। ସେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅବାସ୍ତବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ରାଜତାନ୍ତ୍ରିକ ସମ୍ବିଧାନ ଉନ୍ନତ ବିବେକର ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ। ସାର୍ବଭୌମ ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସମଗ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଶକ୍ତି ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜା ସେ ହିଁ ରାଜଶକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କର୍ମଠ ଶକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ମୁଖ୍ୟ ରାଜା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଅଧିକ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ସମାନୁପାତିକ ମତଦାନ ତଥା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଆଇନ ତିଆରି କରିବ, ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ରାଜା ଓ ଏହାର ତଦାରଖ କରିବେ। ରାଜତାନ୍ତ୍ରିକ ସମ୍ବିଧାନର ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଜର୍ମାନ ଦାର୍ଶନିକ ହେଗେଲଙ୍କ ଅବଦାନ ବିଶ୍ୱ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତି ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ଅବଦାନ କହିବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଶକ୍ତିର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯାଇ ଯେପରି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅବତାରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅତୁଳନୀୟ। ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ବିବେକର ଆତ୍ମାକୁ ଜୟଗାନ କରିବା ଆଉ କୌଣସି ଦାର୍ଶନିକ ପାଖରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶବାଦ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମୟ ପାଇଁ ହୋଇଛି। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ
କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ହେଗେଲଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଧାର କରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ବସ୍ତୁବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ସର୍ବହାରାମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରୋକ୍ଷରେ ହେଗେଲ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ସର୍ବହାରାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ରାଜନୀତିର ଦର୍ଶନ ପ୍ରତି ହେଗେଲ ଅବଦାନ ଅନନ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୂତନ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସମାଜବାଦୀମାନେ ହେଗେଲଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସବୁ ସମୟରେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ରଚିତ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଇସ୍ତାହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ରିଟେନ୍ ବାଇ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଦେଖିବା ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ। 1848 ମସିହାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମ୍ୟବାଦୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ମାର୍କ୍ସ ଓ ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଇସ୍ତାହାର ବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ନାମ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା। ସେଥିରେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ, ଅତୀତର ସଂଘର୍ଷ, ଆଧୁନିକ ବୁର୍ଜୋଆ ଏବଂ ସର୍ବହାରା ସଂଘର୍ଷ, ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିଭାଜନ ଓ ଧ୍ୱଂସନୀତି, ସମାନତା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ଓ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକ ସାଧାରଣତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସାମାଜିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକ କରିଛି। ଏହି ଉକ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସମାଜର ଇତିହାସ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଇତିହାସ। ଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦି ହିଟୋରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦି କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍। ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁ ଭାବାପନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ, ଯଥା ଥିଲାବାଲା, ନଥିଲାବାଲା, ଶାସକ, ଶୋଷିତ, ତାପରେ ବୁର୍ଜୋଆ କିପରି ନିଜର ପତନ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳର ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସାମ୍ୟବାଦୀ ଇସ୍ତାହାର ପୁସ୍ତକରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସମାଜର ସର୍ବହାରା ସମାଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଜମିଜମା ସମ୍ପର୍କିତ ଉଚ୍ଛେଦ ସର୍ବଜନ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆୟବ୍ୟୟ ଓ ମାତ୍ରାଧିକ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ନୀତି ଉଚ୍ଛେଦ। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବହାରା ଶାସକ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ବିଦ୍ରୋହମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ। ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ଋଣ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଏକଚାଟିଆ ନୀତି ସହିତ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟକରଣ। ସପ୍ତମ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର କାରଖାନା ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ ଉତ୍ପାଦନ ବଣ୍ଟନ। ସପ୍ତମ ହେଉଛି କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ବାହିନୀ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରୋନେସ୍ ଗଠନ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ। ଅଷ୍ଟମ ହେଉଛି କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ ମିଳନ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ। ନବମ ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ ଦୂରେଇ ଯିବ ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭୂମିକା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମାଜବାଦ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଜବାଦକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ସାମ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ସାମ୍ୟବାଦୀମାନଙ୍କ କୌଶଳ ଓ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ସାମ୍ୟବାଦୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ସାମ୍ୟବାଦୀମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ ଉଚିତ। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ମାର୍କ୍ସବାଦୀଙ୍କର ମୌଳିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ହେବ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସାମ୍ୟବାଦୀ ସମାଜବାଦ ଏବଂ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣକୁ ବେଶ୍ ଉଷ୍ମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ହିସାବରେ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଣିଷର ସାମାଜିକ ଚେତନା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଚେତନା କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ ତାହା ସେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଦରିଦ୍ର, ସର୍ବହାରା, ଖଟିଖିଆ ଦେବତା ପରି ମହାନ ବାସ୍ତବତା ନାୟକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ ନିମ୍ନମତେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ, ତର୍କସଙ୍ଗତ ବସ୍ତୁବାଦ ବା ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ମେଟେରିଆଲିଜିମ୍। ଏଠାରେ ମାର୍କ୍ସବାଦ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମାଜବାଦର ସମଗ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ତର୍କସଙ୍ଗତ ବସ୍ତୁବାଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାକୁ ସେ ବିବାଦୀୟ ବସ୍ତୁବାଦ ତଥା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୂଳକ ବସ୍ତୁବାଦ କୁହାଯାଇପାରେ। ହେଗେଲ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଭାବ ହେଉଛି ଚରମ ବାସ୍ତବତା ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆ ହେଉଛି
ଚିନ୍ତାଧାରାର ବାହ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ବସ୍ତୁବାଦ ବା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମେଟେରିଆଲିଜମ। ଐତିହାସିକ ବସ୍ତୁବାଦର ବାସ୍ତବ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜର ଇତିହାସକୁ କେବଳ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସମାଜର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ଅତୀତ ଇତିହାସ ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି ସମାଜର ଭିତ୍ତି ସଂରଚନା, ତା ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବା ନୀତି, ଆଇନ ଏବଂ ରାଜନୀତି, ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଇତ୍ୟାଦି ଅବଶିଷ୍ଟ ଏସବୁ କିଛି ସମାଜର ଅଧିସଂରଚନା। ଅର୍ଥନୀତି ଭିତ୍ତି ସଂରଚନା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମଗ୍ର ଅଧିସଂରଚନାକୁ ଭୀଷଣ ଭାବେ ଦୋହଲାଇ ଦେଇପାରେ। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବା ସରପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ଶ୍ରମିକର ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ବଜାର ଚାହିଦା ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ସମୁଦାୟ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ ପାଇନାହିଁ। ତା'ର ପୁଞ୍ଜିପତି ମାଲିକ ତାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ପାରିଶ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟ ଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ରବ୍ୟର ବଜାର ଦରରେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀ ବାଦ ହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ରହେ ତାକୁ ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବଜାର ଚାହିଦା ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଇତିହାସ। ଇତିହାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ସମାଜର 2ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ଧନୀ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଧନ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ଶୋଷକ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଶୋଷିତ। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବିପ୍ଳବ ବା ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଚରମ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ବିପ୍ଳବ, ଯେତେବେଳେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବାକି ନଥାଏ, ସରବରାହ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ହରାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଦିଏ। ଏହି ବିପ୍ଳବ ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସରବରାହ ଏକତ୍ର ହୋଇ କେତେକ ଶୋଷକ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସବାଦର ସଗୁଣ ଓ ଦୁର୍ଗୁଣ ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ଦି ମେରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିମେରିଟ୍ସ ଅଫ୍ ମାର୍କ୍ସିଜମ୍। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ହେବ ସୁଗୁଣ। ପ୍ରଥମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ସୁଗୁଣ ହେଲା ମାର୍କ୍ସବାଦର ସମାନତା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏହି ଭାବନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସବାଦ ସମାନତା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହି ଭାବନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କରେ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହା ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରକୁ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସବାଦ ଏକ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ଏହା ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ। ଏହା ସାମାଜିକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଛି। ସପ୍ତମ ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଦଳିତ ଦ୍ରୁତ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଆଶାତୀତ ବିକାଶ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଫଳିତ। ଅଷ୍ଟମ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ନୂତନ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନବମ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥରେ ଏହା ଦିଗକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି। 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସବାଦ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ। 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଶୋଷଣ ଓ କୋଷଣ, ଅବହେଳା ଓ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଏହା ମାନବ ସମାଜର ବହୁତ ଉପକାର ସାଧନ କରିଛି। 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇତିହାସର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଓ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। 12 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ମାନବୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚେତନାର ଉଦ୍ବୃତ୍ତ। 13 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ମୁକ୍ତ କରି ମାନବତାର ନୂତନ କୀର୍ତ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁର୍ଗୁଣର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ, ମାର୍କ୍ସବାଦ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ, ଲାଭ ଓ ଦାୟକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅନେକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଇତିହାସର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ସମାଜର ଐତିହାସିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୀତି ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏହା ଏକମାତ୍ର କାରଣ ନୁହେଁ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୂଗୋଳ, ଜନସଂଖ୍ୟା, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଦିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିନାହାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ବସ୍ତୁ ବା ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ ନିମନ୍ତେ ଜମି, ଖଣି, ଖଜଣା ମଧ୍ୟରେ ଭୂମିକା ରହିଥିବା ସମୟରେ ମାର୍କ୍ସ କେବଳ ଶ୍ରମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି।
ଚାରି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ୟା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସମାଜରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବାସ୍ତବତା ନୁହେଁ। 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସବୁ ସମୟରେ ସମାଜର କେବଳ ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଥିବା ବିଷୟରେ ଏକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକଳନ ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ରକ୍ତପାତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସପ୍ତମ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିବା ବେଳେ ହିଂସାର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ବେଳେ ନୁହେଁ। ଅଷ୍ଟମ ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସବାଦ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହାର ବିନାଶ କାମନା କରେ। ନବମ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଆବଶ୍ୟକ ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ସମାଜ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରିବ। ନବମ ହେଉଛି ସର୍ବହାରାର ଏକଛତ୍ରବାଦ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର। ଦଶମ ହେଉଛି କାରଣ ସର୍ବହାରା ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୁହେଁ। 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ସମାଜ ଗଠନ ଏକ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ। 12 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବେସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଲୋପ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରିପନ୍ଥୀ। 13 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସବାଦ ସମାଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦିଏ। 14 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ସଂକୁଚିତ ହୁଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ମାର୍କ୍ସବାଦ ଅନେକ ଦୋଷ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଧନୀ ଓ ନିର୍ଦ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ୱକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ ମନୋଭାବ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତଥା ଶ୍ରମିକ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ ଏବଂ ସମାଜର ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏକ ସଂହତି ଏକତାର ବାତାବରଣ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ଅଟେ। ଏବେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ବିପ୍ଳବ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦି ମାର୍କ୍ସ ଅଫ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍। ୟା ଉତ୍ତରରେ ହେବ ଶ୍ରମିକ କଟିକିଆମାନଙ୍କ ଦେବତା ରୂପେ ପରିଚିତ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ନୂତନ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ବିପ୍ଳବ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା। ସେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଇସ୍ତାହାର ଓ ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିବ ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଥିଲେ। ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ମାର୍କ୍ସବାଦ ସମାଜର ନିଜେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପୁଞ୍ଜିପତି ସମାଜରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ସେମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି ଲାଭାଂଶ ଓ ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ମୂଲ୍ୟକୁ ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ବୁର୍ଜୋମାନଙ୍କ ହଜମ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରେ। ପୁଞ୍ଜିପତି ସମାଜର ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀର ଜନ୍ମ ନିଏ ଯଥା ବୁର୍ଜୋଆ ଓ ସର୍ବହରା। ବୁର୍ଜୋଆମାନେ ସର୍ବହରାକୁ ନିରନ୍ତର ଶୋଷଣ କଷଣ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବହରାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଶେଷରେ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ଲାଭ ଉଦ୍ଯୋଗୀରେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଞ୍ଜିପତି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟନ ଓ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରମିକମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ ନକରି କେବଳ ନିଜର ଶ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସମୟକ୍ରମେ ପୁଞ୍ଜିପତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସର୍ବହରା ସବୁକିଛି ହରାଇ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସମୟକ୍ରମେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଂଗଠିତ ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ସଂଗଠନକୁ ଦୃଢ଼ କରି ବିପ୍ଳବ ପନ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସର୍ବହରାମାନଙ୍କୁ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସର୍ବହରା ଏକଛତ୍ରବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ। ସମୟର ଗତି ଅନୁସାରେ ଏହା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦୂରେଇଯାଏ। ଏକ ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାକ୍ ମାର୍କ୍ସବାଦ ସମୟରେ ପ୍ଲାଟୋ, ସୁର ସାଇମନ, ରବର୍ଟ ବାର୍ନ ଏବଂ ଚାର୍ଲ୍ସ ଫୋରିୟର ଆଦି ନାୟକମାନେ ଲେଖନୀର ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ମାର୍କ୍ସ ଏମାନଙ୍କୁ ଅବାସ୍ତବ ସମାଜବାଦୀ ବା ଅପ୍ଟିଆନ୍ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ସର୍ବହରାମାନଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର ଓ ନିର୍ଦ୍ଧନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ସମାନ। କେବଳ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ। ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଧାପର ସଦୃଶ। ସର୍ବହରାମାନଙ୍କ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ବିପ୍ଳବର ସଫଳତା ଆଗକୁ
ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଉତ୍ପାଦନର ମାଧ୍ୟମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପ୍ରଚଳିତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳ ହୋଇଗଲେ ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଆଉ କିଏ ଅଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶୋଷଣକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଟେ। ଏହାର ବିଲୋପ ସାଧନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସର୍ବହାରାର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ବିହୀନ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଉଭେଇ ଯିବ। ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହିତ ସମାନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବେ। ଏଠାରେ ସମାଜର ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ପ୍ରଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଶୋଷଣ ଅତ୍ୟାଚାରର ମୁକ୍ତ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରତତ୍ତ୍ୱ ନିମ୍ନମତେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ପୁଞ୍ଜିବାଦର ସମାଲୋଚନା, କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍। ମାର୍କ୍ସ ଦୃଢ଼ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ଏକ ବିଚାରକୁ ଏବଂ ତସ୍କର ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଏବଂ ଏଠାରେ ଧନୀମାନେ ଗରିବକୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏହା ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ରିଏଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି। ପୁଞ୍ଜିବାଦ ନିଜର ପତନ ପାଇଁ ନିଜେ ବପନ କରିଥାଏ, ମଞ୍ଜି ବପନ କରିଥାଏ। ଏହାର ପତନ ପରେ ଏକ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ସର୍ବହାରାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତାର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ କୃତ୍ରିମ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବାସ୍ତବ ପରିପ୍ରକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ନୂତନ ସମାଜରେ ବାସ୍ତବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ର। ମାର୍କ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରାଚୀନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସାମଗ୍ରିକ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ପାଇଁ ଏକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବାସ୍ତବରେ ଗରିବମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଇତିହାସର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତ ବାରିସି ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ନିର୍ଦ୍ଧନମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦକ୍ଷ, ସେହି ଶ୍ରେଣୀ ଆଇନଗତ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ ନ କରି କେବଳ ନିଜର ଶ୍ରମର ଉପଯୋଗ କରି ଚାଲିଛି। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ପୁଞ୍ଜିପତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର ସବୁକିଛି ହରାଇ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ସମାଜର, ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚେ। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ସେମାନଙ୍କର ସଂଗଠିତ ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ସଂଗଠନକୁ ଦୃଢ଼ କରି ବିପ୍ଳବ ପନ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରକୃତି, ନେଚର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ତଥା ପୂରଣ କରିବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ସମାଜର ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଇଚ୍ଛା ତଥା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, କାରାଗାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଆମର 5 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ 8 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।